ومعلمين وجميع الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صالح ومعمول وصالح السائر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بداية سيدنا ولا لأدنانا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تأتيك سترا عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك سترا عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بنية التعلم والتعليم الذكر والتذكير والنفع والانتفاع وخصوصا على صاحب هذا الكتاب الإمام الشيخ محمد ناوي الجوي البنتني وجميع سادة الأبياء خصوصا له صاحب هذا الرتيب عبد الله بن علي محمد الحداد وخصوصا علي بن محمد بن سلام جميع سادة الأبياء شيخنا معلمينا ووالدينا ولكم أماتنا وأماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala an warḍah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Di halaman 9 ya, di nomor 16. Nah, di nomor 16 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hammal 'arif ats-tsana wa hammal zahid ad-du'a li'anna hammal 'arif rabbu wa hammal zahid nafsuh. Yang artinya cita-cita seorang arif. Arif di sini adalah arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Adalah pujian dan cita-cita seorang zuhud adalah doa. Nah,
ini bahasa Indonesianya. Ini bahasa Indonesianya. Karena cita-cita orang arif hanyalah tertuju kepada Tuhannya, dan cita-cita orang yang zahid, orang yang zuhud hanya khusus dirinya sendiri, begitu ya. Nah, jadi di sini diterangkan wal maqala as-salisa asyara, bahwasanya perkataan yang ke-13 dikatakan hammul arifi. Nah, itu salah harokatnya hammas itu ya. Yang benar hammul arifi as-sana'u ya. Hammul arifi as-sana'u ya. Jadi keinginan seseorang yang arif, orang yang kenal, as-sana'u adalah pujian. Ai muradul arif billah, al murad arif billah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang kenal dengan Allah. As-sana'u 'alallahi ta'ala, dia akan mengharap pujian dari Allah. Bijamili sifatihi, dengan kebaikan sifat-sifatnya Allah. Wa hammuz zahidi, dan keinginan daripada orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan dunia. Ad-du'a'u, yaitu doa. Ya, doa itu harapan. Ai murad, yang dimaksud itu adalah al-ma'rad aniz zahid, tujuan daripada orang yang zuhud, ala qadril hajati, atas keperluan hajatnya, minat dunia, daripada perkara dunia, biqalbihi, dengan hatinya, ad-du'a, selalu berharap sama Allah. Jadi orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu dia ngambil sekedarnya tentang dunia. Sekedarnya aja, ya makan secukupnya, minum secukupnya, harta secukupnya, tidur secukupnya, berteman secukupnya. Pokoknya segala perkara duniawi dia ambil atau dia kerjakan seperlunya saja. Itu orang zuhud. Sisanya dia banyak berdoa sama Allah. Nah, itu orang zuhud. Susah jadi orang zuhud ya? Susah gak jadi orang zuhud? Susah jadi orang zuhud. Kebanyakan orang itu kepengen ngambil lebih, kepengen mengambil lebih. Misalkan untuk hari ini dia sudah ada, dia memikirkan masa buat hari ini aja, buat seminggu deh kita simpan dulu, buat sebulan, buat setahun, buat 2 tahun, buat 3 tahun, buat seumur hidup sampai 7 turunan. Sehingga apa? Waktunya akan dia habis untuk mengejar dunia tadi. Kadang banyak orang yang semacam ini, orangnya sudah game, tahu lah game biar bu, meninggal, hartanya masih banyak di mana? Di ATM. Ya? Yang dia cari itu masih ada, orangnya sudah meninggal. Ya? Apa yang dia inginkan, dengan harta duniawi, jabatan dan semacamnya itu masih ada, orangnya sudah meninggalkan terhadap dunia. Tapi orang zuhud enggak, dia ngambil seperlunya, ya, dia ngambil seperlunya, dan dia juga mengerjakan atau memakainya dengan seperlunya. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain adalah sifat orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba Allah. Ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah, kata Nabi. Kamu zuhud terhadap dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan kamu zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Nah, jadi resepnya hendak disenangi orang, jangan tapi hendak meleleh, kepingin, memaksa, meminta dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Cukup lawan apa yang sudah kita dapatkan. Senang tak orang lawan kita? Nah, tapi namun sedikit, keperluan seorang aja yang dipinta lawan orang, kesusahan seorang aja diguya lawan orang. Orang semacam ini akan dijauhi oleh orang, gitu ya. Tapi kalau dia itu berjalan,
Padahal dia susah, tapi dia tidak mengatakan kesusahan sama orang lain. Ya, gitu ya. Dia merasa cukup, dia merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Sayyidina Ali itu dan Sayyidah Fatimah hanya kawin bisa anak dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kawin dikira orang anak Nabi tadi, yang paling dicintai Nabi Sayyidah Fatimah, dikira orangnya mana di rumah. Kecukupannya sampai pengemis ini paling hobi datang ke rumah Sayyidina Ali. Kenapa? Bila datang ke rumah Sayyidina Ali pasti dapat, belum ke rumah yang lain belum tentu dapat. Pas waktu itu sudah kehabisan makanan, tinggal ada satu roti, hendak dibagiakan oleh Sayyidina Ali, biasa bibi, biasa anak, hendak dimakan, ada pulang pengemis datang. Ujar Sayyidina Ali, wahai Fatimah, ini roti kita bagi lo pengemis, kita puasa esok lah. Biar bisa laki ini kayak kira-kira yuk, perang, ya lah. Ini yang kacang dimakan dikasihkan sama orang yang lebih membutuhkan, begitu ya. Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini tua, sudah tua. Punya anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Zuhud terhadap dunia, bahkan dikatakan dia gak perlu untuk sehari-hari, gak perlu untuk pamor, gak perlu untuk dia tadi itu disanjung orang dengan apa yang dia miliki. Bahkan apa yang dia kerjakan tiap hari dia berusaha itu hasilnya dia kasih sama orang. Ya. Jadi sebelum subuh amalannya keluar dari rumah bawa sembako, taruh di rumah-rumahnya orang. Ya. Sampai meninggal dunia kada ada yang tahu. Pas meninggal hanya tukang mandi betakun, kenapa ada bekas nih di bawah bahunya, di belakang ini. Nah, hanya terbongkar. Sekalinya Sidin tiap sebelum subuh keluar bawa gandum, ngasihin orang-orang di depan rumahnya tanpa memberitahu kepada orang itu. Luar biasa. Suatu masih hidup Imam Ali Zainal Abidin ini sholat kelanggar, langgar musola. Sidin itu bilanya datang ke musola, datang pendahuluan, bulik pendudian. Kadang kayak kita ya, kalau datang menghadang komat, bulik assalamualaikum warahmatullah langsung hilang. Datang pelambatnya, bulik pencepatnya. Nah, ini Imam Ali Zainal Abidin nggak datangnya paling awal datang, kemudian pulang paling akhir. Kenapa pada waktu itu ketika beliau masih sholat, selesai sholat, jamaah sudah pada pulang, biasa beliau memperbanyak sholat sunnah. Bahkan diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin itu seharinya sholat sunnah tidak kurang 1000 rakaat. Sehari semalam udah pada kurang, nggak biar sembahyang aja. Sidin sembahyang sunnah. Ternyata pas harpan Sidin sembahyang sunnah, ada orang yang masuk ke musola tadi. Ternyata sembahyang, tapi sembahyangnya cepet-cepetan. Tuntung sembahyang, karena siang hari mungkin sholat duhur, sholat 4 rakaat selesai, orang itu selesai salam langsung keluar dari musola. Sudah tuntung Imam Ali Zainal Abidin sembahyang, ternyata orang nang besinggah tadi, 4 sembahyang tadi, babulik pulang tadi langsung menepuk belakangnya Imam Ali Zainal Abidin, langsung mengatakan, "Woi maling!" Itu orang aja sembahyang dia pada maling. Dimamainya Imam Ali Zainal Abidin, "Ikam pada lain lagi dah, ikam yang ambil duitku." Kadang dulu Imam Ali Zainal, kenapa jadi ikam ini jadi abut nih, kehilangan duit apa? Aku tadi jadinya turun mulai rumah membawa duit 1000 dirham. Tujuanku hendak bayar utang. Pas sampai waktu sholat jadinya sudah telat aku sembahyang zuhur, besinggah aku kesini sembahyang. Tuntung aku sembahyang, jadinya aku berjalan pulang hendak bayar utang, aku caluk-caluk di kantong, sekalinya duitnya kada. Tak kubur pasti itu di musola tadi. Ada lagi nang ketamu siapa? Hikam aja pasti sudah hikam nama ambil. Dicaci maki Imam Ali Zainal Abidin. Dia caci maki, dikatain maling. Coba kalau kita kayak itu ya.
bawa ke polisi itu bang. Jadi Imam Ali Zainal Abidin sudah keempat tahun aku ke rumah Sidin, mau bilakan duitnya, dibawa Sidin ke rumah. Ambilkan dalam rumah, alhamdulillah ada duitnya Sidin. Dulu Sidin 1.000 dirham tadi. Boleh, sudah bayar utang, sudah boleh orang tadi ke rumah, sampai depan rumahnya bininya menegur, "Woi, abahnya, teman ikan, kamu kemana tadi?" Jadi jeneng laki, "Aku, tadi baik, pulang berangkat berutang." Berutang apa? Duitnya kita tinggal di rumah. Bayangkan dia, duitnya tertinggal di rumah. Astagfirullahaladzim, jadinya emak, aku makam caci maki tadi ada orang ikan di musola itu kok tuduh maling pulang. Oh caci maki, bah itu dia bininya. Dibayar digantinya duit kok. Hamuk kada, membalas cacian kada. Yang mana kadang orang wajar bininya. Orangnya kayak ini ciri-cirinya. Rumahnya emang di mana? Bolanya tadi ke rumahnya di daerah ini rumahnya. Ada lain lagi sudah ini aja bini. Ketahui kan lah siapa itu anaknya Sayyidina Husain, anaknya Sayyidah Fatimah, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hanya orang dari Supang berbalik kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ya, bawakan duit pulang tadi. Ini dulu tadi minta maaf belum salah duit tadi itu sekali kita tinggal di rumah Imam Ali kalau belum makan teman kita oh sini kan bapak sebelum kita melakukan itu aku sudah memaafkan. Nah ini duitnya nah kata Sidin kami Ahlul Bait kalau sudah mengeluarkan uang tidak boleh lagi untuk diambil kembali. Begitu ya sama kita bersedekah atau niat bersedekah sudah soalnya itu salah dulu ya. Mandak duitnya di kantong kanan gue 10.000 bersama seminggu Jumat nih di kantong kiri ini rencana tadi hendak kapanan ditukar 100.000 sambil mengantuk hadir seminggu Jumat nih lewat celengan sekali kita calok kantong sebelah kiri tak buat 100.000 ada dulu jangan untuk makan orang sembahyang dulu untung orang sembahyang bulikan lalu ke pandir lawan kaum tak buat tadi aja namanya kaum tak buat hendak masukan deh 10.000 kaum menjar saatnya terbuat 100 gaya pulang nanti kita yang malah itu kita subhanallah. Nah tapi kalau orang yang dia itu murni beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala orang yang zuhud tadi ya luar biasa dia itu ngambil seperlunya seadanya sedapatnya sisanya memperbanyak doa kepada Allah. Ini orang yang sudah tinggi derajatnya derajatnya ada lagi di atas orang zuhud apa namanya al-arif billah orang nang ma'rifat orang nang kenal lawan Allah ini maka orang nang arif billah ini adalah orang yang beramal kepada Allah. Nah ini syarat untuk menjadi orang arif billah atau orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain iya namanya nyambat aja oh aku nih ma'rifat aku belajar ilmu ma'rifat lihat nih bang sembahyang kada kalinya ada sembahyang juga kepada ma'rifat kepada arif billah dustainya. Nah Allah ma'adan wa minan nasi may yashtari nafsuhu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ada di antara mereka yang senang ngasih makan sama orang, senang memberi orang lain. Tujuannya apa? Dia untuk mendapatkan ridho Allah dan tidak mengharapkan balasan apapun daripada orang lain. Jadi murni karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, jadi orang arif billah itu dia harus beramal syaratnya. Jadi gak ada orang tiba-tiba Sidin ini tauhidnya tinggi banget. Aku jadinya kada perlu lagi nang bisa sembahyangan tuh penting aku ingat lawan Tuhan. Penting aku ini tadi itu kenal lawan Tuhan. Sekalinya mengaji ilmu jati diri kan apakah karena itu ya lah. Diri ini berasal dari apa. Nah itu dikaji, kada usah dikaji-kaji itu. Ya. Kita tugas sebagai hamba Allah adalah berbuat taat kepada
Allah. Semakin kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boy. Jangan pernah sampai dia tadi itu kenal tambah jauh lawan Allah. Bukan. Justru kalau dia kenal sama Allah, dia tambah memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, tapi memurnikan niatnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu ya. Nah, jadi orang ma'rifat itu syaratnya adalah dia kenal kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah. Man dhanna anna lahu nasiran aqrab minallah aktsar nusratan minhu. Dia akan memperbaiki sangkaannya bahwasanya tidak ada yang benar-benar membantu dia, ya. Gak ada yang sebenar-benarnya membantu kepada dia kecuali Allah. Nah, ya nang sembahyang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baca guru sekumpul dulu ingatlah. Iyyaka na'budu di sini wa partai nasta'in di sini ya lah. Orang wahidi di sini. Namun kita di sini jangan diubah. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Nah gitu ya. Nah, jadi biasakan di rumahnya itu apa saja yang terjadi sama kita itu minta lawan Tuhan. Jangan minta lawan yang lain dulu. Ya. Garing, minta lawan Tuhan supaya sembuh. Susah, minta lawan Tuhan supaya mudah. Ada masalah, minta lawan Tuhan supaya masalahnya hilang. Minta rezeki, minta lawan Tuhan supaya rezekinya lancar. Apa saja, pertama minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang ma'arif billah. Nah, jadinya berkeluh kesah itu lawan Allah. Nang kaya lalakian nang bucin, tau lah bucin den bu. Nah, jadi kita tahu apa nang lawan bini itu bilang bapakut. Nah, nang bini lawan laki bilang bapakut. Bapakut artinya berkeluh kesah lawan bini, lawan laki kayak apanya berkeluh kesah. Nah, kita lawan Allah Subhanahu wa taala harus melebihi daripada itu. Nah, kita harus melebihi daripada itu. Ya, jadi apa saja yang belum terbuka kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtar nusratan minhu, dan memperbanyak meminta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu lam ya'rifillah, karena sesungguhnya tidaklah dia tadi itu menjadi orang yang ma'rifillah kalau dia tidak tadi melakukan hal tersebut. Wa man tawahhama annahu bukan ya. Li'annahu wa huwa tadarru' ila Allah ta'ala bi su'al ma 'indahu min al-khair. Li'anna hammal 'arif rabbahu la thawab wal jannah. Karena apa? Karena orang yang arif billah itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang kenal dengan Allah, dia tidak mengharapkan satu balasan apapun, bahkan dia tidak mengharapkan pahala dan juga tidak mengharapkan surga. Itu orang yang sudah arif billah. Wa hamma zahid nafsahu. Adapun orang yang zuhud tadi, walaupun dia mengambil seperlunya terhadap dunia dan dia memperbanyak doa, tapi dia masih mementingkan dirinya, masih mengambil manfaat dengan manfaat nafsu minat thawabil jannah. Dia masih mengharapkan surga dan masih mengharapkan pahala. Farriq baina man hammatul hur wa min apa namanya? Fafarqun baina apa nih? Wa farqun baina man hammatul hur wa man hammathu raf'us sutur, ya. Maka perbedaannya orang yang arif billah dengan orang yang zuhud tadi itu
seperti orang yang mengharapkan kalau masuk surga, misalkan dari laki-laki ya, dia mengharapkan apa dikatakan di sini, mengharapkan bidadari atau mengharapkan kenikmatan dalam surga ya. Jadi kalau orang yang masuk dalam surga karena dia arif billah, maka yang diharapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus beramal, melakukan kebaikan. Itu adalah tuntutan daripada seorang hamba. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini hidup di dunia untuk taat lawan Allah, untuk beribadah sama Allah. Cuma nanti kita beribadah sama Allah ini berupaya untuk ikhlas. Berupaya untuk kita beramal ini murni kepada Allah, bukan karena sesuatu apapun. Kemudian lagi sampai tingkatan yang arif billah itu bahkan dia tidak mengharapkan kepada pahala dan tidak mengharapkan kepada surga. Nah itu ya orang yang arif billah ya. Dengan orang yang zuhud, orang zuhud itu masih berharap yang ujar guru bila habis asar sembahyang membaca surat Al-Waqiah. Bila pian membaca surat Al-Waqiah kena pian lakas sugih. Membaca surat Al-Waqiah tujuannya supaya sugih. Nah, ini orang yang apa? Orang yang belum arif billah. Paham ya? Nah, pian sembahyang duha. Karena bila pian siang sembahyang duha, pian kena akan sugih. Maka sembahyangnya karena sugih. Pian baca salawatnya kena pian maulah hidup pian nyaman, maka pian bukan termasuk orang yang arif billah. Tapi kalau orang arif billah, dia akan beramal, benar-benar beramal. Yang dia harapkan adalah pujian dari Allah, nggak ada yang lain. Bedanya itulah orang gawian nela pak urutan. Gawian apa bu? Pak urutan. Bila inya maurutakan orang, apa yang diharapkan? Duit lah. Cuma kalau anaknya garing diurutinya, apa yang diharapkan? Supaya anak itu bahagia, sembuh. Nah, beda kalau orang sembahyang tapi diharapnya adalah supaya hidupku nyaman, berdoa supaya aku hidup nyaman. Bahkan dia sembahyang supaya masuk surga, supaya dapat pahala, supaya kada masuk neraka. Nah itu masih ada sesuatu yang dia harapkan ya. Tapi kalau inya benar-benar arif billah, dia sayang, dia kenal lawan Allah, dia kada peduli. Nah, dia kada peduli. Yang dia harapkan adalah Allah. Yang diharapkan kasih sayang Allah, yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, jadi kalau orang itu benar-benar dia arif billah, nah, maka dia akan mengharap yang diharap itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah banyak. Misalkan apa saja dalam keseharian kita yang khusus dibahas ini tentang ibadah mungkin ya. Jadi benar-benar kita beribadah itu karena Allah, bukan karena sesuatu apapun. Nah, itu belajar kita atau belajar ya ikhlas tadi ya, belajar ya ikhlas ya. Jangan kita tadi itu melakukan hal-hal yang semacam ibadah dan yang lainnya itu karena cuma mengharap daripada balasan ya, karena mengharap daripada balasan ya. Nah di sini dikatakan ya, dulu ada orang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, Sohibur Ratib yang kita baca ratibnya ini ya. Ada orang datang ya ila Sayyidil Imam Abdullah Al-Haddad. Ada orang datang sama Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, datang. Ternyata orang ini datang yasta'danu fi bina'i masjid. Orang ini tadi itu hendak beizin lawan Habib Abdullah Al-Haddad, Beb. Ulun ini Beb hendak bangun masjid. Nah, Bapak ada hendak menyumbang masjid sedikit aja duitnya. Ini hendak membangun masjid. Kalau duitnya berarti ya. Faqala radhiyallahu an, kemudian ujar Habib Al-Haddad, ayo sini kamu duduk di sini. Nah, duduk di sini. Ya Al-Haddad, in kanat niyatuka fi bina'i khalisah lillah, ma narudduka an bina'i.
Wa in kanat niyatuka ma hiya khalisah fala tabnih. Ujar sidin saran kulah ujar sidin amun niat ikam bujur-bujur ikhlas jasidin membangun masjid itu aku kada menghalangi jasidin bangun aja ikam masjid itu banyak ikam mulai masjid tidak apa asal jasidin bujur-bujur ikhlas ya. Wa in kanat niyatuka ma hiya khalisah jasidin tapi kalau niat ikam bukan karena Allah, artinya nih karena ada sesuatu jasidin fala tabnih. Syarat gue jasidin kan usahain kan bangun masjid. Nah ya, benefitnya kan sumbang akan gesan anak yatim, gesan orang fakir miskin, lebih manfaat jasidin. Gitu ya. Qala kemudian dia berkata bala niyati sholihah nggih pun beb bujur bebe niat ulun ini baik ujarinya niat ulun ikhlas lebih baik jasidin tadi nyamanti qala nah jabla ada undur nah jasidin kayak aja jasidin ini aku menasihatikan law banaitahu wa ta'ibta fi binaihi wa sarrafta fi malan katsiran falamma tamma lam yumsab ilaika innama nusiba li ghairika ujasidin ikam kan tadi bangun masjid itu pasti kan capek pertama capek pikiran karena banyak nih bahan bangunannya, uangnya yang harus disediakan karena pembiayaannya besar membangun masjid sidin belum lagi memikirkan apa ini dan semacamnya ikam falak matama jasidin kalau nanti jasidin masjidnya yang ikam bangun itu sudah sempurna sudah jadi jasidin ternyata masjid itu lam yunsab ilai tidak dinisbatakan lawan ikam innama nusiba li ghairika bahkan masjid itu dinisbatkan kepada orang lain faqila masjid fulan disambat orang ini masjid si anu lain masjid ikam ikam ini sudah membangun masjid ternyata masjid yang ikam bangun lawan harta, lawan tenaga ikam dipadahi orang itu masjid ampun si anu Kailah masjid fulan itu masjid yang membangun itu si anu padahal kita tadi nama membiayai tadi sampai habis tadi washtahara bidzalika wa anta ma nusiba ilaika wa lam tudkar bihi bi syai'. Sudah ikam mengeluarkan duit, membangun sidin, ternyata sampai terkenal masjid itu yang membangun tuh orang lain ikam. Nama ikam sedikit-sedikitnya kan ada sambat orang. Nah, di sidin, ya. Hal tara nafsaka muti ahli dalika, kayak ikam di sidin. Aku enggak ada sidin. Hati menggerutu kan di sini. Maka ikam nang sudah mulai awal menukar tanahnya ikam, bangunannya ikam, duitnya ikam. Di sini sekalinya masjidnya jadi orang menyambat itu masjid si anu nang maulahnya. Ikam pada disambat-sambat lalu sedikit-sedikit kan disambat di sini. Pengen di sini. Rela kah ada? Akun kah ada di sini? Nah, bafakir qalilan. Maka orang tadi itu berpikir satu mat. Semua kala ma'ara nafsi muti ani. Nyata ulun kada nyaman hati dibajar. Nyata hati ulun. Nah, gitu ya. Maka sayyidina utruk kalau begitu sini kada usah bangun masjid. Nah, kalau kayak di sini kada usah bangun masjid. Fa inna niyataka ghairu shalihah. Karena niat ikam jasidin kada baik gitu jasidin. Kada murni. Nah, jadi kan banyak semacam ini ya. Nah, jadi pentingnya ibadah yang kita kerjakan itu walaupun mulai sedikit yang kecil-kecil harus bangun masjid dulu. Menyumbang di masjid tuh jenara, menyumbang di masjid deh. Supaya kayak apa masuk ke celengan nih bujur-bujur ikhlas. Menyumbang di masjid 200.000 misalkan. Anu kaum aja umum makan aja supaya seorang aja anu sumbangan 200.000 dari si anu bagus saja Pak, ada apa supaya menyemangati yang lain misalkan ya.
Kemudian ada nang dua sikong pulang menyumbang 5.000 aja, wah diurangkan orang oh nyumbang masjid 5.000 aja, lalu sumpah hati. Nah, harusnya yang banyak pun ikhlas karena Allah, yang sedikit juga harus ikhlas karena Allah. Bah itu nang ketiga pulang menyumbang, bagus pulang caranya. Nang tadi 200.000, nang ini 5.000, nang ini boy 1 juta menyumbang. Tapi kadang menyebutkan nama sumbangan dari hamba Allah. Nah, hamba Allah jawab Anda. Tapi menyahuti pas diumumkan, nah orang bilang menyumbang tuh kayak itu ya. Hamba Allah aja bersambat itu seorang. Nah itu seorang jadinya. Ini sama. Walhasil intinya kebanyakan orang itu mengeluarkan uang tuh harus dilihat oleh orang lain. Belajar kita, belajar. Jangan sampai kita tadi itu melakukan hal semacam itu dengan ibadah karena rugi, karena rugi. Jadi hendaklah kita tadi itu benar-benar ikhlas ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi nilai, menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kayak orangnya duduk misalkan biasa, minta maaf belum, duduk misalkan di masjid, di musola, di majelis biasa duduk di muka, duduk di muka. Kenapa waktu itu duduk di majelis itu? Karena orang terdahulu datang rame, sasak sudah di muka, inya duduk di belakang. Soal hati rasakan nyaman nah. Dudi-dudi gini aja, kalau datang lagi gini aja. Kemudian ada orang di belakang sini. Nah, masalah duduk padahal seorang yang lambat misalkan katanya. Jadi kita harus melihat semacam itu hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah kita. Jadi murni kita datang ke masjid, datang ke musola untuk sholat, untuk puasa, untuk mengerjakan apa saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita murnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan kepada yang lain. Tidak mengharapkan kepada yang lain. Bahkan Ro'a Abu Umamah Al-Bahili katakan, ada seorang ulama namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, rajulan fil masjid yabki fi sujudih. Sidin melihat orang yang sembahyang di masjid nangis sambil sembahyang untuk naisak gitu nangis. Allahu Akbar. Alif Lam Mim sambil nangis. Jadi Sidin pas lewat melihat orang ini sembahyang di masjid yabki fi sujudih. Ternyata dalam sujudnya nangis. Nangis saja. Tuntung sembahyang, ujar imam dan ulama tadi Abu Muhammad Al-Bahili tadi Pak, nikmar rujul anta, sepaling baik orang ya ikan. Ujar Sidinnya, dipuji Sidin dulu pemulaan. Ya ulama tadi, nikmar rujul anta, sepaling baik orang ikan. Lau kana hadza fi baitika haitsu la yarakan nas. Seandainya kamu sembahyang ini Sidin di rumah, lain di sini. Jadi nabi yang hendak sembahyang bata tangisan itu di mana? Di rumah. Sekali sembahyang di rumah, basalawar katok 3/4, baju haus oblong, Allahu Akbar, waladhdallin amin, inna a'tainakal kautsar, shalli rabbika wanhar, wal abtar. Untuk satu matdana sekali sembahyang di masjid, Allahu Akbar, waladhdallin amin, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, panjang banget ayatnya. Sekali sembahyang di rumah sorangan, mendengar Ar-Rahman di masjid, kayu menggantar sudah di belakang. Panjang banget kain ini kena tutup. Sekalinya di rumah sembahyangnya suratnya pendek. Maka ketika kita hendak melebihi amal itu di mana tempatnya? Di rumah. Bukan di masjid. Supaya apa? Tidak terjangkit atau terkena dengan penyakit riya atau tidak murni niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Sama orang tuh kadang bisa ke masjid gue. Jarang barang ke masjid, sekali ke masjid hari Jumat pulang. Mulai sembahyang subuh kada bebulikan.
mengaji aja sampai sembahyang Jumat, duduk di muka mengaji, berzikir, bersolawat, habis sembahyang Jumat pulang pulihkan, ada balik lagi, nyambung pulang lagi sampai asar sampai maghrib. Jadi senang kawan, ini tidak aneh pak hari ini nih, bertaubatkah? Apakah jadi kawan nih? Biasa kan bisa ke masjid, ada tahu ikan aku hanya bakalahi lawan biniku. Isuknya babaikan lawan bini, lalu parah ya pulang ke masjid. Nah, jatuhan ini menang kayak ini kisahnya ulah bakalahi aja terus dua lagi bini. Nyaman rajin ke masjidnya gitu ya. Nah, makanya hadirin wal hadirat itu belajar kita ya, belajar. Makanya man anta mimman abadani lil jannah unar. Ya, gak ada orang yang lebih zalim dikatakan ketika orang beribadah kepada Allah tapi dia hanya takut kepada surga, takut mengharap surga dan takut kepada neraka. Laulam akhluk jannatan wala naran lam akhluk ahlan an uta. Seandainya Tuhan kan aku ciptakan surga dan neraka, masihlah mereka kira-kira taat lawan aku. Gitu. Nah, maka sangat jadi zalim orang yang beribadah masih mengharap surga, masih mengharap neraka, apalagi hanya mengharap balasan daripada dunia. Nah, jadi belajar kita, ini pelajaran bagi kita minggu ini. Pian turun di majelis uyuh sama, capek sama, tapi capeknya pian, uyuhnya pian, ngantuknya pian, itu kada sia-sia di hadapan Allah. Ya, diganti semuanya dibalas sama Allah. Jangan cuma mengharapkan urusan dunia, apalagi mengharapkan dengan perkara surga dan neraka. Enggak, Allah akan ganti yang jauh lebih baik lagi. Allah akan ganti yang lebih nikmat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabr sawabuhu al-jannah. Orang yang dia tadi itu sabar, pahalanya paling sedikit itu dikasih surga sama Allah. Cuma jangan mengharapkan Allah pasti lebih pandai membalas daripada balasan daripada manusia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tanyakan nggak ada? Cukup ya. Gerak. Ya Rabbana ta'arafana wa